Hello students, welcome to 10th standard social science. In today's video, we are going to see Geography, Unit 2, Climate and Natural Vegetation of India, Part 3. Shall we go for a recall? Summary of the previous class. So in the previous class, you saw about what is climate, the factors affecting the climate. What are the factors? Latitudes, altitudes, distance from the sea, monsoon wind, relief and jet streams. So இந்த factors தான் climate தீர்மானிக்கிறது. Next என்ன பார்த்தீங்க? Monsoon. Monsoon என்னன்னு பார்த்தீங்க. Next seasons. What are the 4 seasons in our Tamil Nadu? Winter season, summer season and southwest monsoon and northeast monsoon. Rainy season தான் southwest monsoon and northeast monsoon சொல்லுவோம். Next distribution of rainfall. So இந்த இந்தியா ஃபுல்லா வந்து rainfall ஒரே லெவலாவா இருக்கு இல்ல. சில இடங்கள்ல highest rainfall ஆகும், சில இடங்கள்ல lowest rainfall ஆகும் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So எந்த இடத்துல எல்லாம் highest rainfall இருக்கு? The western coast, Assam, South Meghalaya, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh. இங்க எல்லாம் heavy rainfall region னு சொல்றோம். இங்க எல்லாம் எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் rainfall இருக்கும் தெரியுமா? So இங்க எல்லாம் 200 centimeter rainfall இருக்கும். So highest rainfall region in India. அதுவே அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா lowest rainfall region அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அங்க வந்து 50 centimeter rainfall தான் இருக்கும். இதெல்லாம் எந்த ஏரியா தெரியுமா? The whole of Rajasthan, Punjab, Haryana, western and southwestern parts of Uttar Pradesh, western Madhya Pradesh, the entire Deccan Trap and east of Western Ghats. So இந்த ரீஜன் எல்லாம் உங்களுக்கு dry region. So 50 to 100 centimeter rainfall தான் உங்களுக்கு இங்க இருக்கும். So இது தவிர மற்ற இடத்துலலாம் moderate rainfall region நம்ம சொல்லுவோம். So இங்க எல்லாம் 100 centimeter to 200 centimeter rainfall இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க. Okay. In today's video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Natural vegetation. So first climate பத்தி பாத்தீங்க, next rainfall பத்தி பார்த்தோம், seasons பத்தி பார்த்தோம், rainfall எங்க அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்தோம். So rainfall அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன வரும்? Plants and trees இருக்கும். So plants and trees அதிகமா இருக்கக்கூடிய place நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Forest area அப்படின்னு சொல்லுவோம். So different types of forest பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். Let we see. Natural vegetation refers to a plant community unaffected by man either directly or indirectly. It has its existence in certain natural environment. So natural vegetation அப்படின்னா ஒரு பிளான்ஸோ ட்ரீஸோ ஹியூமனோட ஹெல்ப் இல்லாமல் வளரக்கூடிய இடங்களை தான் நம்ம நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் ட்ரீஸ் வளர்க்குறோம், பிளான்ஸ் வளர்க்குறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாம தண்ணி ஊற்றி நாம வளர்க்குறது இல்லையா, அதை நம்ம நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் சொல்ல முடியாது. ஒரு செடியோ ஒரு மரமோ எந்தவித ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் தானாக உருவாகி வாழக்கூடிய ஒரு இடத்தை தான் நம்ம ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது முழுக்க நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட். Natural vegetation includes all plant life forms such as trees, bushes, herbs and forbs etc. that grow naturally in an area and have been left undisturbed by humans for a long time. ஸோ இந்த இடத்துல ஆள் நடமாட்டமே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து ஃபாரஸ்ட். Climate, soil and landform characteristics are the important environmental controls of natural vegetation. So the forest region, natural vegetation க்கு இருக்கக்கூடிய important characters என்னென்ன? Climate, soil and landform. So அது இருக்கக்கூடிய பகுதி, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மண்வளம், அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய climatical changes. So இதுதான் இந்த natural vegetation வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு characters. On the basis of the above factors, the natural vegetation of India can be divided in the following types. So நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, climate, soil, landforms தான் natural vegetation தீர்மானிக்குதுன்னு. ஸோ அப்போ climate எல்லா இடத்துலையும் ஒரே போல இருக்கா? இல்லை. soil எல்லா இடத்துலையும் ஒரே போல இருக்கா? இல்லை. landforms கண்டிப்பா இல்லை. ஸோ இதனுடைய மாற்றத்திற்கு தகுந்தாப்புல நம்ம இந்தியாவில் different types of forest regions இருக்கு. என்னென்னு பார்ப்போமா? Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical dry forest, desert and semi-desert vegetation,
mountain forest, alpine forest, tidal forest. So these are the types of forest. So in the nameலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் evergreen forest na highest rainfall region இல்லையா, deciduous forest na moderate rainfall region, dry forest na very low rainfall region. So அங்க இருக்கக்கூடிய forest region தான் இந்த 3. Next mountain forest na உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், the forest is which is in mountain region. Alpine regionங்கிறது வந்து mountain பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன hills இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடியது. Tidal forestங்கிறது which is near to the delta region. So இத பத்தி டீடைலா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். First we are going to see the map. So this is our India map which shows you about the different types of vegetation in our country. So in the dark green இருக்கு இல்லையா, இந்த dark green இருக்கு இல்லையா, இந்த region எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு tropical evergreen forest. Next இந்த orange color region இருக்கு இல்லையா, இதுதான் deciduous forest. Next இந்த light green shade ல இருக்கு இல்லையா, இந்த region ராஜஸ்தான், குஜராத், பஞ்சாப் இந்த region இருக்கு இல்லையா, and the Deccan Plateau region, இதுதான் உங்களுக்கு வந்து dry forest. And Jammu and Kashmir and this region, Himalayan region இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு mountain forest because this is mountain region. And அங்கங்க black dots தெரியுதா உங்களுக்கு, இங்க black dots தெரியுதா, இதுதான் mangrove forest அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, shall we see in detail? Tropical evergreen forest. These forests are found in areas with 200 centimeter or more annual rainfall. The annual temperature is about more than 22 degrees Celsius and the average annual humidity exceeds 70% in this region. So evergreen forest எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, the place where we have 200 centimeter or more than that annual rainfall. சொன்னோம் இல்லையா, 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறது ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் ரீஜன் சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஏரியாஸில் தான் இந்த எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். இங்கே டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும், 22 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இருக்கும். அந்த ஹியூமிடிட்டி காற்றுல ஈரப்பதம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எவ்வளோ இருக்கும், 70% இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் நம்ம இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் இருக்குது, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இன் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, கேரளா, அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ், அஸ்ஸாம், West Bengal, Nagaland, Tripura, Mizoram, Manipur and Meghalaya states have this type of forest. So in our India, these are the states having the evergreen forest. Okay, evergreen forest la endha type ana trees alla irukum, kandipa strong trees da irukum illaya. So we will see the important trees: rubber, mahogany, ebony, rosewood, coconut, bamboo, cinchona, candice, palm, ironwood and cedar. So these are the important trees which grows in the evergreen forest. They are very strong and tall trees. These have not been fully exploited due to lack of transport facilities. So in the evergreen forest la pathina transport facilities ingradhu romba kuraiva irukkranaala inge irukkudiya trees வந்து யாருமே exploit பண்றது இல்ல. அந்த மரம் வெட்டி கடத்துறது அந்த மாதிரிலாம் செய்றாங்களே, சோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு செயலும் செய்ய முடியாது because they are very thick forest. Next we are going to see tropical deciduous forest. So comparing to that forest, see the picture, this is somewhat different, isn't it? Let me see. These are found in the areas with 100 to 200 centimeter annual rainfall. So this forest which is grow in the moderate rainfall region. These are called monsoon forest. So deciduous forest க்கு இன்னொரு பேர் என்ன, monsoon forest. So dry season வந்துட்டா இங்க இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ்ல இருந்து லீவ்ஸ் எல்லாமே கீழே விழுந்துரும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இதை வந்து monsoon forest அப்படின்னு சொல்றோம். The mean annual temperature of this region is about 27 degrees Celsius and the average annual relative humidity is 60 to 70%. So இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு, 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு and humidity எவ்வளோ இருக்கு, 60 to 70% இருக்கு. So comparing to evergreen forest, this is little less. Next,
The trees of these forests drop their leaves during the spring and early summer. சொன்னாலே dry seasons ல இதனுடைய leaves விழுகும். During which time? Spring season and early summer time. இதனுடைய leaves full உதிர்ந்து திரும்ப புது leaves வந்து உருவாகும். So in which region these forests are founded? Sub-Himalayan region from Punjab to Assam, Great Plains, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Central India la Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, South India la Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. So are these the states which is notable for this type of natural vegetation? So deciduous forest maximum in the states la dhaan irukku. Teak and sal are the important trees. தேக்கு மரம் இருக்குல்லையா, ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ட்ரீன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ தேக்கு மரம், சால் ட்ரீ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. இது போக சாண்டல்வுட், ரோஸ்வுட், கூசம், மாஹூ, பாலாஸ், ஹல்து, ஆம்லா, படக், bamboo and tendu are the other trees of economic importance. ஸோ இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஹார்ட் வுட்டாக இருக்கிறதுனால எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த மரம் வெட்டி டிம்பருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸாக இருக்குது. These forests also provide fragrant oil, varnish, sandal oil and perfumes. ஸோ நம்ம வாசனை திரவியங்கள், வாசனை எண்ணெய்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாமே நமக்கு இந்த டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து தான் கிடைக்குது. The next forest, tropical dry forest. These are found in the areas with 50 to 100 centimeter annual rainfall. They represent a transitional type of forest. So these dry forests can be seen in the place of 50 to 100 centimeter rainfall. So rainfall இங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? It will be very high. So இந்த dry forest எங்கெல்லாம் நம்ம இந்தியால இருக்கு? These are found in East Rajasthan, Haryana, Punjab, Western Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Eastern Maharashtra, Telangana, West Karnataka and East Tamil Nadu. The important species are Mahua, Banyan, Malatus, Palas, Haldu, Kikar, Bamboo, Babul, Khair, etc. So இதெல்லாமே அங்க விளையக்கூடிய ட்ரீஸோட நேம்ஸ். நெக்ஸ்ட் டெசர்ட் அண்ட் செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன். ஸோ போன என்ன பார்த்தோம்? ட்ரை ஃபாரஸ்ட்னு பார்த்தோம். ட்ரை ஃபாரஸ்ட் வேற, டெசர்ட் வேற இல்லையா. ஸோ இங்கே ரெயின்ஃபால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து முற்செடிகள் தான் வளரும் இல்லையா. அதை பற்றி பார்ப்போம். These are also called tropical thorn forest. Thorn forest na enna? முட்காடு. thorn na முள்ளு. So முட்காடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். These are found in the areas having annual rainfall less than 50 centimeter. So இங்க rainfall எப்படி இருக்கு? Less than 50 centimeter. The temperature is very high. So இங்க forestல இங்க செடி எல்லாம் வளர முடியுமா? முடியாது. So இங்க maximum thorn plants and bushes தான் இங்க இருக்கும். They have low humidity and high temperature. These forests are found in northwest India, which includes West Rajasthan, southwest Haryana, North Gujarat and southwest Punjab. So especially Thar desert சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த desert forest. They are found in very dry parts of the Deccan Plateau in Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. So Deccan Plateau la irukkudiya dry parts ana Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh la partly இந்த forest இருக்கு. இங்க மெயினா இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் என்னன்னா பாபுல், கிக்கார் அண்ட் வைல்ட் பாம்ஸ். பாபுல்னா கருவேல முள்ளுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கருவேல முள்ளு, சீம கருவேலை, அப்புறம் பேரிச்சம்பழ மரம்னு சொல்லுவோம்ல, ஈச்ச மரம். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் தான் வந்து இங்கே இருக்கும். ஏன்னா இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீஸுக்கு வாட்டர் கம்மியாக இருந்தால் போதும், நல்லா வளரும் இல்லையா. ஸோ இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் இந்த டெசர்ட்டில் தெரியும். நெக்ஸ்ட் மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட். These forests classified on the basis of altitude and amount of rainfall. So mountain forestங்கிறது வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்னா அதனுடைய ஹைட், ஒரு மவுண்டைன் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து அமைஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரெயின்ஃபால், அந்த மவுண்டெயினோட ஹைட்டை பொறுத்து ரெயின்ஃபால் இருக்கும்.
ஹைட் ஏற ஏற நமக்கு என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இல்லையா. ஸோ அதனுடைய ஆல்டிடியூடை பொறுத்தும் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபாலை பொறுத்தும் இந்த மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் நமக்கு இருக்கும். These are found on the slopes of mountains in northeast states. So northeast states maximum covered by Himalayan ranges இல்லையா. ஸோ அங்கே தான் இந்த மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் நமக்கு இருக்கு. These forests found in the altitude of 1200 to 2400 meters. So mountain which have 1200 to 2400 meters இருக்கோ அங்கே அதெல்லாம் நம்ம வந்து மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம். இங்கே எந்த விதமான ட்ரீஸ் வருது, சால், ஓக், லாரல், அமுரா, செஸ்ட்நட், சின்னாமன் are the main trees found here. Oak, birch, silver fir, pine, spruce and juniper are the major trees found at the altitude of 2400 to 3600 meter. So 1200 to 2400 meter வரைக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் வளருது இல்லையா. அதுக்கு மேலே 2400லேருந்து 3600 மீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்டில் இந்த மாதிரியான ட்ரீஸ் வந்து வளருது. ஸோ யூ கேன் see the picture how it is. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே கோன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அதனால இதை நம்ம கோனிஃபெரஸ் ஃபாரஸ்ட்னும் சொல்லலாம். The rainfall of this region is moderate. These forests found in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Up to 900 meter altitude, semi-desert vegetation is found and it is known as bushes and small trees. ஸோ நம்ம இப்போ 2200க்கு மேலே இருக்கிற ஆல்டிடியூடை பற்றி தான் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ 900 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸாக வந்து செமி டெசர்ட் ரீஜன் சொல்கிறோம். ஏன்னா இங்கே ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப மாடரேட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் ஹைட் ஏற ஏற நமக்கு அங்கே என்ன வந்துடும், ஸ்னோ வந்துடும். ஸோ ஸ்னோ இருக்கிற இடத்துல ரெயின்ஃபால் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ 900 மீட்டர் ஆல்டிடியூட் பிளேஸில் வந்து உங்களுக்கு செமி டெசர்ட் ரீஜனாக இருக்கிறனால அங்கே உங்களுக்கு ஸ்மால் ட்ரீஸும் புஷஸும் இருக்கும். In altitude from 900 to 1800 meter, chir is the most common tree. So up to 900 meter வரைக்கும் bushes இருக்குன்னு பார்த்தோம். 900லேருந்து 1800 வரைக்கும் chir அப்படிங்கிற ஒரு fine tree வந்து pine trees வந்து உங்களுக்கு காமனாக இருக்கும். From 1800 to 3000 meters covered with semi-temperate coniferous forest. So 1800லேருந்து 3000 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கோனிஃபெரஸ் ஃபாரஸ்ட்னு சொன்னோம். ஏன் அந்த ட்ரீ எல்லாமே உங்களுக்கு கோன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஊசி இலைக்காடுகள் சொல்லுவோம். அதில் இருக்க லீஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊசி மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஆல்பைன் ஃபாரஸ்ட். It occurs all along the Himalayas with about 2400 meter altitude. So இந்த 2400 meter altitude மேலே இருக்கக்கூடிய பிளேசஸை நம்ம ஆல்பைன் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம். These are purely having coniferous trees. ஸோ இங்கே வந்து மற்ற ட்ரீஸ் எதுவுமே இருக்காது, coniferous trees மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும். Oak, silver, fir, pine and juniper are the main trees of these forest. So இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், இந்த கோன் ஷேப்ல தான் இருக்கும். The eastern part of Himalayas have large extent of these forest. ஹிமாலயாவோட ஈஸ்டர்ன் பார்ட் சைடு ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இந்த கோனிஃபெரஸ் ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் tidal forest. These forests occur in and around the deltas, estuaries and creek prone to tidal influences and such as known as delta or swamp forest. ஸோ இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரிவரோட எண்ட் இருக்கு இல்லையா, ரிவர் வந்து சீ கிட்ட போய் சேரக்கூடிய எண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். ஸோ எஸ்பெஷலி டெல்டா, எஸ்டுவரிஸ் அண்ட் creek prone சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரிவர் எங்கே முடிய போகுதோ, கடல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுதோ அந்த சரௌண்டிங் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் தான் இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இதை வந்து ஸ்வாம்ப் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ டெல்டா ஆஃப் கங்கா பிரம்மபுத்திரா ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் டைடல் ஃபாரஸ்ட். ஸோ வேர்ல்டுலேயே வச்சு பெரிய ஒரு டெல்டா ரீஜன் எதுனா கங்கா பிரம்மபுத்திரா ரீஜன் இல்லையா. ஸோ அங்கே ஒரு லார்ஜஸ்ட் டைடல் ஃபாரஸ்டே இருக்குது. The delta of Mahanadi, Godavari and Krishna rivers also known for tidal forest. So Mahanadi, Godavari, Krishna வந்து சங்கமிச்சு போகக்கூடிய டெல்டா ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கேயும் டைடல் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. These are also known as mangrove forest. ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவோம்.
ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்ல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா, ஆற்று தண்ணியோட 2 பக்கமும் இந்த ட்ரீஸ் வளர்ந்துருக்கும். இந்த ட்ரீஸ்னுடைய வேரெல்லாம் சாயிலுக்கு மேலே வந்திருக்கும். இந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, அதனுடைய வேர் பகுதி எல்லாமே சாயிலுக்கு மேலே வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. வேதாரண்யம் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டாபிக் we are going to see வைல்ட் லைஃப். ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்டையே ஒரு வீடாக வச்சு வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் எது? அனிமல்ஸ் இல்லையா? ஸோ அனிமல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். The term wildlife includes animals of any habitat in nature. Wild animals are non-domesticated animals and include both vertebrates and invertebrates. ஸோ வைல்டு லைஃப் அப்படின்னு சொன்னாலே எந்த சரௌண்டிங்ஸ்லையும் வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ், பட் அது டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் கிடையாது. ஆல் ஆர் வைல்டு அனிமல்ஸ் விச் லிவ் இன் த ஃபாரஸ்ட். பட் அதில் 2மே உண்டு, வெர்டிபிரேட்ஸும் உண்டு, இன்வெர்டிபிரேட்ஸும் உண்டு. வெர்டிபிரேட்ஸ்னா முதுகெலும்பு உள்ள மிருகங்கள், இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்னா முதுகெலும்பு இல்லாத விலங்குகள். ஸோ இதில் பூச்சிகளும் வரும். ஸோ ஃபிஷ், ஆம்பிபியன்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் இது எல்லாமே வெர்டிபிரேட்ஸ். பீஸ், பட்டர்ஃப்ளைஸ், மோத்ஸ் இது எல்லாமே இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த மொத்த உயிரினங்களையும் தான் நம்ம வைல்ட் அனிமல்ஸ்னு சொல்கிறோம். இந்தியா ஹேஸ் அ ரிச் அண்ட் டைவர்ஸ்டு வைல்ட் லைஃப். ஸோ இந்த மொத்த வைல்டு லைஃபும் வாழக்கூடிய ஒரு சிறந்த பிளேஸாக நம்ம இந்தியா இருக்கு. The Indian fauna consists of about 81,251 species of animals out of world's total of about 1.5 million species. So world le 1.5 million species irukku. So idhula 81,251 species நம்ம இந்தியாலயே இருக்கு. ஸ்பீஷியஸ் na enna? இனம்னு சொல்லுவோம். ஸோ மிருக இனங்கள் நம்ம இந்தியால காணப்படுது. Our country is home to tigers, lions, leopards, snow leopards, pythons, wolves, foxes, bears, crocodiles, rhinoceros, camel, wild dogs, monkeys, snakes, antelope species, deer species, varieties of bisons and mighty Asian elephant. So in that varieties of animals எல்லாமே நம்ம இந்தியன் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ வைல்டு லைஃப் ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்குன்னா அது வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட வெல்த்தாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? ஹண்டிங், போச்சிங், டீஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் அதர் anthropogenic interferences in the natural habitats have caused extinction of some species and many are facing the danger of extinction. ஸோ இந்த அனிமல்ஸை ஒரு பக்கம் வேட்டையாடுறாங்க, ஒரு பக்கம் காட்டழிக்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் கடத்தல் தொழில் செய்கிறாங்க. இதனால என்ன ஆகுது? இந்த இனமே அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நிலைமையில இருக்கு. த இந்தியன் போர்ட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப். ஸோ இப்போ இந்த இனமே அழிஞ்சு போகிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வைல்ட் லைஃப்பை காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். It was constituted in 1952 to suggest means of protection, conservation and management of wildlife to the government. So இந்த வைல்டு லைஃபையும் கேர் எடுத்துக்க கூடியது கவர்மெண்டோடைய பொறுப்பு. அதனால 1952ல இந்தியன் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு அசோசியேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எதுக்காக? வைல்டு லைஃபையும் ஃபாரஸ்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும். The Government of India enacted Wildlife Protection Act in 1972 with the objective of effectively protecting the wildlife of the country and to control poaching, smuggling and illegal trade in animals in wildlife and its diversities. So, நம்ம Government of India 1972ல ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வர்றாங்க, வைல்டு லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், ஒரு சட்டம் கொண்டு வர்றாங்க. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வைல்டு லைஃப்பை வந்து காப்பாற்றணும். ஸோ அதுக்காக ஃபாரஸ்ட் ரீஜன்ஸை வந்து ஒதுக்கி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்மக்லிங், போச்சிங், இல்லீகல் ட்ரேட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா ட்ரீஸ் எல்லாம் வெட்டி கடத்தவும் செய்வாங்க. அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லி விலைக்கு என்ன செய்வாங்க? வேட்டையாடி கொன்று அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ இல்லீகலாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறத தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி சட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க. To preserve the country's rich and diverse wildlife, a network of
102 national parks and about 515 wildlife sanctuaries across the country have been created. So இந்தியால பாப்புலேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபாரஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஆனால் இந்த வைல்டு லைஃப்பை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நேஷனல் பார்க்ஸையும் வைல்டு லைஃப் சான்ச்சுரிஸையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ 102 நேஷனல் பார்க்ஸும் 515 வைல்டு லைஃப் சான்ச்சுரிஸும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு. In this map we can see the national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, marine park எல்லாமே நம்ம இந்த மேப்ல பார்க்கலாம். இது உங்க புக்லயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல ரெட் டாட் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த பிளேஸ் எல்லாமே பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிசர்வ்டு ஏரியா, இந்த சுற்றுச்சூழலை காப்பாத்துறதுக்காக ரிசர்வ் பண்ணப்பட்ட ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம், பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரீ மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து நேஷனல் பார்க். டைகர் மாதிரி போட்டிருக்க பிளேசஸ் எல்லாமே வைல்டு லைஃப் சான்ச்சுரிஸும், பேர்ட்ஸ் மாதிரி அங்கங்கே பேரட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பேர்ட் சான்ச்சுரிஸ். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் எல்லோ டாட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து மெரைன் பார்க், அதாவது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுகளை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் மெரைன் பார்க்னு உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு. பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். Biosphere reserves are protected areas of land coastal environments. The Indian government has established 18 biosphere reserves in India, which protect large areas of natural habitat, which often include a few national parks with buffer zones that are open to some economic users. ஸோ எல்லா விதமான உயிரினங்களும் வாழக்கூடிய வாழ்வாதாரங்கள், சுற்றுச்சூழல்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக கொண்டு வந்த இந்த ரிசர்வ்டு ஏரியா தான் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ எதுக்கு, லேண்டையும் கோஸ்டல் என்விரான்மெண்ட்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் எத்தனை 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் டு ப்ரொடெக்ட் லார்ஜ் ஏரியாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹேபிடேட். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் ரீஜனையும் நேஷ்னல் பார்க்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும், அனிமல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும், ஸோ அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் வேல்யூஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல யாருமே வந்து அனுமதி இல்லாமல் போக முடியாது. இதை வந்து ரிசர்வ்டு ஏரியான்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்பெஷலி ஃபார் natural. Project Tiger was launched in April 1973 with the aim to conserve tiger population in specifically constituted tiger reserves in India. So நம்ம இந்தியாவோட ஸ்பெஷல் அனிமல் எது, பெங்கால் டைகர். ஸோ டைகரோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுனால அந்த டைகரை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 1973 ஏப்ரலில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க, அதாவது ப்ராஜெக்ட் டைகர். ஸோ டைகர் இனத்தையே வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக, அதை பராமரிக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதுக்காக டைகர் ரிசர்வ்ஸ், புலி இனங்களை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய சில ரிசர்வ்டு பிளேசஸும் இந்தியாவில் இருக்கு. Biosphere reserves in India. So in the 18 places நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, what are they? 11 of the 18 biosphere reserves of India fall under the list of Man and Biosphere Program of UNESCO. So in the 18 biosphere reserves இருக்குல்ல, இதுல 11 biosphere reserve places பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோவோட Man and Biosphere Programல இடம் பிடிச்சிருக்கு. So what are they? Gulf of Mannar, Nanda Devi, the Nilgiris, Nokrek, Panchmahari, Simlipal, Sundarbans, Agastyamalai, Great Nicobar, Kanchenjunga and Amarkantank. So in the 11 biosphere reserves எதுல இடம் பெற்றிருக்கு, யுனெஸ்கோவோட மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம்ல இடம் பெற்றிருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்னா என்ன, டைப் வைல்டு லைஃப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஸோ ஒரு குயிக் சம்மரி பார்த்துருவோமா. நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதனுடைய டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட், டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட், ட்ரை ஃபாரஸ்ட், டெசர்ட் வெஜிடேஷன், மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட், ஆல்பைன் ஃபாரஸ்ட், டைடல் ஃபாரஸ்ட் என்னங்கிறத தனித்தனியாக நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் பற்றி பார்த்தோம். த இந்தியன் போர்ட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் அந்த 11 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் டுடேஸ் கான்செப்ட். Today's assignment,
2 mark question. State the places of mangrove forests in India. Write any 5 biosphere reserves in India. And one more 5 mark question. Describe the forest of India. So students, learn and write. Thank you students.